بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بعث الحبيب إلينا بشيرا ونذيرا بالمؤمنين رؤوفا رحيما الحمد لله ذو المن والجود من علينا بهذا الرسول الكريم ذو القلب الرحيم وأنزل عليه خير كتاب أنزل ليكون لخير أمة منهجا والصلاة والسلام الأتمين السرمدين على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى ذو الخلق العظيم والقلب الرحيم الباكي في الليل المظلم لأمته أمتي أمتي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد سلني تالاك نبي سل رسول عليه الصلاة والسلام لمن ناقر ويمسل الساتشو تاريك لماورات يعني ቦታዬ ሆኖ አይደለም እኔን የሚመጥን ሆኖ አይደለም ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኒህ ታላቅ ነብይ ፍቅር ሁላችንንም ጀነትን እንዲሰጠን በመመኘት ነው ይሄንን ፕሮግራም ማቀርበው ኢንሻአላህ እኒህ ታላቅ ነብይ عليه الصلاة والسلام ታሪካቸው ቢነገር ስለ ስብዕናቸው ትልቅነት ቢተረክ والله ሊያልቅ የሚችል ነገር አይደለም ከ14 ክፍለ ዘመናት በኋላ በሰዎች ልቦና ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ታላቅ ነብይ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كأنه بين أظهرنا አሁን እኛው ጋር ያሉ ያክል ልባችን ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ታላቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡር ናቸው ስለዚህ ነብይ ከኔ የበለጠ ተቅዋ አላህን የሚፈራ ልቦና ከማዕሲያ የራቀ ምላስ ያላቸው ታላላቅ ሰዎች ቢናገሩ ደስ ይለኝ ነበር እኔ በርግጥ والله አልመጥንም የሳቸውን ስብዕና ለመግለጽ من رآه هابه ومن خالطه أحبه ያያቸው የሚያከብራቸው አብራቸው የኖረ በፍቅር የሚሞትላቸው ነብይ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስኪ ስለዚህ ታላቅ ነብይ ልባችን ላይ ያለውን ፍቅራችን መቀስቀስ የሚችሉ ብዬ ያሰብኳቸውን የተወሰኑ ነጥቦች ብቻ ነው መዳሰሰው ኢንሻአላህ ፕሮግራሜ የሚጀምረው ቢዳየቱ አምሪ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ የት ነው የሚጀምረው የሚል ርዕስ አለ በመቀጠል التعريف بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጠር ባለ መልኩ ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ በመቀጠል الحمل والميلاد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم እርግዝናቸውና ውልደታቸው ላይ የተፈጠሩ ታላላቅ ክስተቶችን አነሳለሁ مظاهر الكمال المحمدية قبل النبوة ከመላካቸው በፊት የነበረ ምሉእ ስብዕናቸውን የሚመለከት ርዕስ አለ
طلوع الشمس المحمدية يا رسول عليه الصلاة والسلام برهان سفنتك سلنبرو هنيتا يميقلس رئسالنا كذاب مكتل بدء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعوته دعواتشون ديت اندجمرو يمياساي نورال كسوك أدم بلو دقمو بدء الوحي وحي ديت اندجمر يمياساي رئسي نورال المعجزات المحمدية يا رسولنا عليه الصلاة والسلام معجزات يميداسس رئسالين الأخلاق المحمدية يا نبينا عليه الصلاة والسلام بهاريوچ يمياساينا بمجرشام مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته همماتشوننا أماماتاتشون يمملكت رئسالة كذاب مكتل وشهد شاهد من أهلها كأوروبا تلالك مهرانوش بإنصاف بتككلين النت سلرساتشو يمسكروتن أقرب له إن شاء الله يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام قطامي حسان بن ثابت اندهلال وأجمل منك ما رأت عيني قط وأحسن منك ما ولدت النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك ما رأت عيني قط كانت يا مارا عيني عيتواكم كانت يتوابس يتلجال ولدتشم كنور هلو يصداه هنا تولدك لك كنور تصدچه لولد يالك تمثلالله ምንም አይነት አይብ የለብህም አላቸው ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيت ነው የሚጀምረው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉዳይ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉዳይ ከብዙ ሺህ አመታት በፊት ይጀምራል أثناء قيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت العتيق ታላቁን የአላህ ቤት ካዕባን ነብዩላህ ኢብራሂምና እስማኤል በመገንባት ላይ ያሉ የነበረው ክስተት ላይ ይጀምራል እየገነቡ ያለ አንድ ዱዓ አድርገው ነበር ነብዩላህ ኢብራሂምና እስማኤል ምናሉ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ጌታችን ሆይ ከነርሱ ውስጥ ከእስማኤል ذرية ከነርሱ ውስጥ ነብይን ላክላቸው ቀስቅስላቸው መልእክተኛን ላክላቸው ያንተን መጽሐፍ ያነብላቸውና ጥበብን ያስተምራቸው ዘንድ ከመጥፎ ስነ ምግባርና ካልባሌ ነገር ያጸዳቸው ዘንድ ከነሱ የሆነ ነብይ ላክላቸው ባክህን ጌታችን ሆይ ብለው ያደረጉት ዱዓ ከዛ ይጀምራል የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى عليهما السلام أني يا أباتي إبراهيم دعانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة أخي عيسى عليه السلام يوندم يا عيسى دقمو بسراتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من بعد اسمه أحمد بلو الله سبحانه وتعالى يا نبي الله عيسى بشارة سيقلت كني بحالا سمو أحمد يتسنى نبي متعل بلو نبي الله عيسى يتطتن تنبيت ያን ለመጥቀስ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ያባቴ ኢብራሂም ዱዓ ነኝ የወንድሜ የኢሳ ብስራት ነኝ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም التعريف بالحبيب من ያክል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናቃቸዋለን እስኪ የተወሰኑትን ነሰቡሁ الشريف ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከበረው ነሰባቸውን በሚመለከት እስኪ ስንቶቻችን እስከ ስንት ዘራቸው ድረስ እንቆጥራለን የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንት ወጣቶች የብዙ ተጫዋቾችን ስም እናቃለን አይደለም እንዴ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘር እናቀዋለን ወይ
እስኪ ኢንሻአላህ ልንቁጠረው እስከ 20 እስከ አድናን ድረስ ያላቸውን ዘር ቆጥርላችኋለሁ محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان يلنا اسك عدنان كقطروا بحالا نبياتنا صلى الله عليه وسلم لا تعرفوني فوق عدنان كعدنان بلاي اسك نبي الله إسماعيل اسك نبي الله إسماعيل يالله انزر السن اتقطروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزات تقلسون مكنياتهم بتككل ትንሽ ማን ነው የአድናን አባት ማን ነው የትኛው የእስማኤል ልጅ ነው የሚለው ኺላፍ ስላለበት እስከ አድናን ይቆጠርና ምን እንላለን እስማኤል እንላለን ከዛ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ግልጽ ነው አይደለም እስከ አድናን እንቆጥርና ከዛ በኋላ ያለውን ጀድ እንተውና ማን እንላለን بالتاكيد باتفاق العلماء ቀጥታ ከእስማኤል ጋር ይገናኛል ከዛ በኋላ ወደ ነብዩላህ ኢብራሂም ይደርሳል ዘራቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም هذا النسب الشريف የተወለዱትና ጊዜውና ቦታው የተወለዱት عام الفيل ابراهام الاشرم ከሐበሻ ወይም ከየመን የመን ያኔ በሐበሻ ስር ነበረችና ከየመን የተነሳው ካዕባን ለማፍረስ ተንቀሳቅሶ كعبة كمدرس بفيت الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل يجرسوا سراويت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يكستت كتكست لك كهمساك أنات بوالانو نبياتنا عليه الصلاة والسلام يتولدت ለምንድነው ይላሉ ዑለማዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ታላቅ ቤት ካዕባን በዚህ ተአምራዊ መልክ ሲከላከል የአረቦች ልቦና በሙሉ ወደ ምን ይሰበሰባል ወደ ካዕባ ተሰበሰባል የካዕባ ሸረፍ ጨመረ ክብሩ ጨመረ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ ካዕባን ማዕከል አድርገው ተላኩ ዱዓ ሲደረግላቸው ካዕባ የተገነባ አልነበረም እንዴ ቀደም አላለም ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بلوش نبي الله إبراهيم عليه السلام يدرقوا دعاء كعبان سيقنب نبر أهنم دقموا الله لكعبا شرف ستنا كهمساك أنبوها على نبياتنا عليه الصلاة والسلام تولدوا تقبلتنا أيوة ندورو باكو تاتر بأمس 71 يتولدوت የተወለዱበት ቀን ሰኞ ነው መከተል ሙከረማ ውስጥ ተወለዱ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብዙ ስሞች አሏቸው ከስሞቻቸው ውስጥ ምን ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي متفق عليه اني محمد نين اني احمد نين ماحي نين ماحي كفرن بسو يميابسبت يميتارغبت ني يكفر طراغي نين يلالو نبياتنا عليه الصلاه والسلام وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي كغريسر سوچ يميقسقسوبኝ اني حاشر ነው ስሜ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وانا العاقب እኔ መቋጫ ነኝ ከኔ በኋላ ነብይ የማይላክብኝ ነብይ ነኝ እነዚህ አምስት ስሞች ሙሐመድ አህመድ ማሂ ሓሽር ዓቂብ እነዚህ አምስት መሽሁር የሆኑ የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስሞች ናቸው እውን ሙሐመድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስንቶቻችን እናውቃለን ሙሐመድ ምስጉን ማለት ነው የተመሰገነ ማለት ነው لم يحمد أحد مثله عليه الصلاة والسلام
የሱን ያክል የተመሰገነ የለም ማለት ነው አህመድ ለም يحمد الله احد مثله የሱን ያክል አላህን ያመሰገነ የለም ማለት ነው አህመድ በጣም አመስጋኝ ሙሐመድ በጣም ምስኩን አላሁ አክበር አህመድ የሳቸውን ያክል ያመሰገነ የለም ሙሐመድ የሳቸውን ያክል የተመሰገነ የለም قاضي عياض رحمة الله عليه تلك عالمناتشو من حكمة الله سبحانه يلالو يا الله سبحانه وتعالى تبب كمهنو قد حمى هذين الاسمين محمد وأحمد محمد نا أحمد يميلو تنسموش الله سبحانه وتعالى تأبك أتشوالو كساتشو كمولداتشو بفيت يتتقرباتشو سوي اللم يلالو سبحان الله محمد أحمد يميلو تنسموش كساتشو بفيت እሳቸው ከመወለዳቸው በፊት አይታወቁም ነበር አሁንስ በስም ብዛት ማን ነው አንደኛ ሙሐመድ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መወለድ በፊት ሙሐመድ የሚባል ስም አልነበረም ለምን ቢሻር አለ ተብሳር አለ ብስራት አለ አህመድ የሚባል ነብይ ይመጣል ያ ነብይ ሙሐመድ ብቻ እንዲሆኑ ይፈልጋልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሳቸው በፊት محمد يميبال أحمد يميبال سمال هذا الرقم الله أكبر سبحان الله شوفوا يا إخواني الله سبحانه وتعالى شك دائما أمالتنا إيه محمد إيه أحمد دايبال من هذا الرقم الله እሳቸውም ብቻ አደረገ በሳቸው ጊዜ ሙሐመድ የሚባል ነብይ ይመጣል የሚል ንቡአ ይበዛ ነበርና የተወሰኑ 3-4 ሰዎች ልጆቻቸውን ሙሐመድ ብለው ጠርተዋል እንጂ ከዛ በፊት ያሉት ሰዎች ሙሐመድ በሚል ስያሜ ያልነበራቸውም ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንን ከማላቁና ስማቸውን ከማክበሩ የተነሳ የመካ ቁረይሾች ሊሰድቧቸው ሲፈልጉም እንኳን ሙሐመድ ብለው አይሰድቧቸውም ነበር ማን ይሏቸው ነበር ሙዘመም ይሏቸው ነበር ሙዘመም የሙሐመድ ተቃራኒ ነው የሙሐመድ ተቃራኒ ነው ሙዘመም እኮ እንዲህ አለ ሙዘመም እኮ እንዲህ ነው ሙዘመም እኮ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ألا تعجبون أي قرماتشهم من ديال رسول عليه الصلاة والسلام كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ينسون سدب النار كمان الله كنين ديت ندم يارك أي قرماتشهم من دي قالوا رسول عليه الصلاة والسلام يشتمون مذمم يمبال سوكونهم مسادبوا تالوا رسول عليه الصلاة والسلام وأنا محمد أنا كو محمد نين الناس كو مذمم يمبال سونا يمسادبوا تالوا رسول عليه الصلاة والسلام من إشرافه سبحانه وتعالى الله سيالك أتشو الناس يكبراتشو حتى سماتشو ننكو مشركوچو لمسادب بمفلقوا بتكزي محمد انديهاي مذمم يلالو ألا تعجبون على رسول عليه الصلاة والسلام أي قرماتشوم الله انديت أدرقون لم يتبكين النسو يمياورتكو مذمم سلم يبال سونو وأنا محمد على رسول عليه الصلاة والسلام يا نبي عليه الصلاة والسلام الناتوج يا ولادة يا ولد الناتاتشو يا ولدتشاتشو يا تأباتشاتشو الناتاتشو يا كفتشاتشو الناتاتشو نا يا صدقتشاتشو الناتوتشاتشو الناقالة የወለደቻቸው እናታቸው ማን ትባላለች አሚና ቢንት ወህብ አሚና ቢንት ወህብ ያጠባቻቸው ሐሊመቱ ሰዕዲያ ያቀፈቻቸው የኛ የሐበሻዋ ኡሙ አይመን በረካ ولنا شرف بذلك الحمد لله رب العالمين የኛ ነሰብ በመሆኗ ደግሞ ክብር ይሰማናል አልহামዱሊላህ ምናልባት ኢትዮጵያ በመሐባ ትታወቃለች ይላሉ ከዛ ጋርም የተያያዘ ሊሆን ይችላል አላሁ ያዕለም በረካ አቅፋቸዋለች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فاطمة بنت أسد الهاشمية أمه تكريما بنكبكابي كليلوش لجوتشوا كان علي بن أبي طالب كان جعفر بن أبي طالب የበለጠ ተንከባክባ ያሳደገቻቸው የአባ ጣሊብ ሚስት ደግሞ ፋጡማ ቢንት አሰድ አልሃሽሚያ ትባላለች
በርግዝናቸውና በውልደታቸው ጊዜ የተከሰቱት ነገሮች ምንድን ነበሩ? አባታቸው አብደላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ በጣም የሚገርም ታሪክ አላቸው። አብዱል ሙጠሊብ ዘምዘም ጁርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ዘምዘምን አዳፍነውት ሄደው ነበር ይላሉ። ዘምዘምን ለማግኘት መቆፈር ጀመሩ። አብዱል ሙጠሊብ ቁረይሾቹ አይቻልም ብለው ከለከሏቸው። አንድ ወንድ ልጅ ብቻ ነበራቸውና ያ አላህ 10 ወንድ ልጆች ከሰጠኸኝ አንዱን ላንተ ነዝር ይሁነኝ አርደዋለሁ አሉ። አብዱል ሙጠሊብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 10 ወንድ ልጅ ሰጣቸው። የመጨረሻው ወንድ ልጃቸው አብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ አቡ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከ10 ልጆቻቸው ላይ እጣ አጣጣሉ ይላሉ። እጣ ሳጣጥሉ ከማን ላይ ወጣ? ከአብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ላይ ወጣ። ሊያርዱ አዘጋጁ። ቁረይሾቹ ከለከሏቸው። ላ ያ አብዱል ሙጠሊብ እንደው የሌላ ዓዳ እዚህ ላይ ልተክልብን ነው። ከዚህ በኋላ እኮ ሰው ነዝር ያደረገ ልጆቹን ማረድ ዓዳ ሊሆን እንፈራለንና እንደዛ ማድረግ የለብህም። አንዲት አራፋ ጠንቋይ ሴት አለች፣ እሷ ጋር ሄደን ትፍረደን ተባባሉ። قبل ولادته عليه الصلاة والسلام بسنين ሄዱ። ወደ እሷ ሲሄዱ ምን አለች? የአንድ ሰው ዲያ የደም ካሳ 10 ግመል ነውና 10 ግመሎችን አስቀምጡ። እነኚህን 10 ግመሎች ካስቀመጣችሁ በኋላ እጣ አጣጥሉ በእነኚህ 10 ግመሎችና በአብደላህ። እጣ ስታጣሉ አሁንም አብደላህ ላይ ከደረሰ ምን አድርጉ? ሌላ 10 ግመል ጨምሩ። አሁንም ጣሉ። አሁንም 10 ግመል ጨምሩ። አሁንም አብደላህ ላይ ከወደቀ እንደዚሁ ያደረጋችሁ መጨረሻ ግመሎች ላይ እስኪወድቅ ድረስ እንትን በሉ፣ እነዛን ለነዝር ረዱ አለች። ይህ ተጀመረ። 10 ግመሎች ቀረቡ። አብዱል ሙጠሊብ ሁበልን ይማጸኑ ነበር ይላሉ። ያኔ የሚያመልኩት ያንን ነበርና አሁንም ሲጣል ማን ይደርሰዋል? አብደላህ ይደርሰዋል። 10 ግመል 10 ግመል 10 ግመል 100 ግመሎች ከተጣሉ በኋላ በ10ኛው ግመሎቹ ላይ ይወድቃል። አብዱል ሙጠሊብን እየሮጠው መጡ። እንኳን ደስ ያለን خلاص አብደላህ ነጃ ወጥቷል አሏቸው። አላምንም። ሁለተኛ ሶስተኛ አሁንም ማውጡ። 3 የጣ ወጣ። 3ም ሲወጣ ግመሎቹ ላይ ወጣ። አብደላህ ተርፎ እነዛ ግመሎች ሰደቃ እንዲሆኑ ተደረገ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አና ኢብኑ ዘቢሐይን ይላሉ። የሁለት እርዶች ልጅ ነኝ ይላሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላም። ግልጽ ነው። አንድ እርድ ማን ነው? ነቢዩላህ እስማዒል አለይሂ ሰላም፣ ሌላኛው አብደላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ። ከዚህ በኋላ ወዲያውኑ ለአሚና ቢንት ወህብ አጯት። አብዱል ሙጠሊብ አጩና ዳሯቸው። አረገዘች አሚና ቢንት ወህብ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዚህ እርግዝናና ውልደት ጋር ተያይዞ ብዙ ተአምሮች ተፈጥረዋል። የመጀመሪያው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዛ በተበላሸ ማህበረሰብ ውስጥ ሸርዒ በሆነ ህጋዊ በሆነ ጋብቻ መወለዳቸው የአላህ ጥበቃ ነው ይላሉ ዑለማዎች። ምክንያቱም ሴት ልጅ በአራት አይነት መንገድ ትገባ ነበር በጃሂልያ ጊዜ። አንዱ መንገድ ህጋዊ የሆነ ተጫጭተው የሚጋቡት ሲሆን፣ ሌላኛው መንገድ ሁለተኛው ኢስቲብዳዕ ይባላል፣ የማስረገዝ መንገድ ይባላል። ምንድነው? ሰውየው ሚስቱን ይልካታል ይላሉ አንድ ጀግና የሚባል ሰው ጋር። ሂጅና እሱ ጋር ደሪ ይላታል። እዛ አድራ ትመጣለች። እሱ ይገናኛትና ምን ይላል? የኔ ዘርና የሱ ዘር ተቀያይቶ የተሻለ ጀግና ይወለዳል ብለው ያምኑ ነበር። ሱብሃንአላህ ጃሂልያ። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ በጋያ ፕሮስቲቲዩትስ የሚባሉት እነዚህ የዝሙት አዳሪዎች ማለት ነው። ምልክት ያስቀምጣሉ ቤታቸው ላይ 20 ሰው 30 ሰው የተመላለሰ ይገባል። በመታረግዝ ጊዜ ምን ይባላል? የገቡት ሰዎች ሁሉ ሀሊሙ ተሰብሰቡ ይባላሉ። ከዛ ይሰበሰቡና ታይና ደስ ላላት እንካይ ለያንተ ልጅ ነው ትለዋለች። ይህ አንዱ መንገድ ነበር። ሌላኛው ማዱነ العشرة
ዘጠኝ ያክል ባሎች አንድ ሚስት ይኖራቸዋል አንድ ሚስት ለዘጠኝ ባሎች ከዛ በኋላ ስታረግዝ ምን ይባላል ዘጠኙም ይቀመጡና የትኛው ይመሳሰላል ይባላል እዚህ ጋር ግንባሩ እንትናን ይመስላል ጣቶቹ ደግሞ ይሄን ይመስላል ወደዚህ ቀረብ ይላል አንተ ልጅህ ነው ይባላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የእንደዚህ አይነት የተበላሸ ማህበረሰብ ላይ ነው ሸርዒ በሆነ በኺጣብና ህጋዊ በሆነ መልኩ የተጋቡ ወላጆች ወለዷቸው ማለት ነው ሌላኛው አሚና ቢንት ወህብ በርግዝና ጊዜዋ ድረስ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበቃ ሆነና ሌሎች ሴቶች የሚሰማቸው መድከምና መጠንዘል የተለያዩ አይነት የፊዚካል ለውጦች አይታይባትም ነበር ይላሉ ሶስተኛው لما وضعت رأت نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام እርሳቸውም በወለደች ጊዜ ብርሃን ከሷ ወጣና የሻም አካባቢ ቤተ መንግስታትን አበራ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህንን አስመልክቶ ሲጠየቁ አነ ዳዕወቱ አቢ ኢብራሂም وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها أضاء لها قصور الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني يا أباتي إبراهيم دعاني يوندمي عيسى بسراتني ناتين ستاركزن برهان كالصوتو يشام بيت منغستاتنا አብርቷል ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌላኛው انه ولد مقطوع السره እምብርታቸው ተቆርጦ ተስተካክሎ ነው የተወለዱት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌላው ደግሞ ተገርዘው ነው የተወለዱት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መክሁል العينين አይናቸው ተኩሎ ነው የተወለዱት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فهمتم يا اخواني ገና ከመጀመሪያ ጀምሮ አላህ መልእክት ይነግራቸዋል ህዝቦች ሆይ ይህ ሰው ታላቅ ሰው ነው እወቁት በኋላ ታላቅ ሪሳላ ይዞ ይመጣልና እንዳታስተባብሉት ይሄው ከዊላዳው ከሐምሉ ጀምሬ ነው መንከባከበው ይላቸዋል هذا هو معنى الرساله መልእክቱ ይህ ነበር አሚና ባረገዘች ጊዜ አታها آتٍ አንድ ነገር አንድ ሰው ወይም የሆነ ፍጡር መጣት ይላሉ انك حملت بسيد هذه الامه በዚህ ኡማ ታላቅ ፍጡር ነው ያረገዝሽው ይላታል فاذا وضع في الارض فقولي ይህንን ምድር ላይ ስትወልጂ ይህንን ህፃን በምትወልጂበት ጊዜ በይ اعيذه بالواحد በአንዱ እጠብቀዋለሁ በይ እጠብቀሃለሁ በአንዱ من شر كل حاسد حاسد ከሆነ ሰው ሸር ሁሉ እጠብቀሃለሁ በይ የዚህ ምልክቱ ደግሞ አላት انه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من ارض الشام የሻምን መሬት ያማከሉትን ትልልቅ ቁሱሮች ቤተ መንግስታት የሚያበራ ብርሃን ከሱ ይወጣል ሌላው ምልክት ارتجاج ايوان كسرى بفارس ፐርሺያ ውስጥ የሚገኘው የፐርሺያዎች የንጉሶች ማረፊያ ቤተ መንግስት መንቀጥቀጥና መሰነጣጠቅ አንዱ ምልክት ነበር وسقوط 14 شرفة من شرفاته ጉልላቶች ነበሩት 14 ጉልላቶች ወድቀዋል ቤተ መንግስት ላይ አይታችኋል ሰርኩላር የሆኑ ጉልላቶች አሉ አይደል ከነኛ 14 ጉልላቶች ወድቀዋል ይሄንን ዑለማዎች ምን ይላሉ በተለይ አቡበክር الجزائري هذا الحبيب يا محب من كتاباቸው ላይ ምን ይላሉ ይህ ምልክቱ አሉ በአራት አመት ጊዜ ውስጥ 10 ነገስታቶች ወደቁ አሉ ኪስራ ውስጥ በአራት አመታት ውስጥ ከዛ በኋላ ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ጊዜ ድረስ አራት ተጨመሩ 14 ነገስታቶች ብቻ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መወለድ በኋላ አልፈዋል ከዛ በኋላ እስላም ተቆጣጥሮታል ይላል ሱብሃንአላህ 14ቱ መውደቅ ማለት ማዕናው ይህ ነው ንቡአ ተግባባን 14 ጉልላቶች መውደቃቸው የተቀያየሩት የፐርሺያ ነገስታት 14 ነበሩ እስከ መጨረሻው በዑመር ጊዜ ፐርሺያን ቁጥጥር ስር እስኪያውሉ ድረስ ሌላው خمود نار فارس የፐርሺያ እሳት የሚያመልኳት እሳት ለ1000 አመታት ያክል
በደንብ እንጨትና የተለያዩ ማቀጣጣያዎች የተደረገላት ከትውልድ ትውልድ የተቀባበሉ ያመጧት እሳት መጥፋት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተወለዱ ጊዜ ጠፍቶ ነበር ያሳት ታላቅ ነብይ ናቸው አልገረማችሁም እንዴ ገና እኮ ከዊላዳቸው ጀመረ አይደለም አጃኢቡ ምን ያልቃል ገና ነው امتلأت البيت الذي ولد به نورا የተወለዱበት ቤት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በብርሃን ተሞላ ይላሉ ورؤية النجوم وهي تدنو منه ከዋክብቶች ወደሱ ሲቀርቡ ታይተዋል ይላሉ አዋላጆቹ ሁለቱ አዋላጆቻቸው አይተውታል ይላሉ ራዊዎቹ مظاهر الكمال المحمدية قبل النبوة በዚህ መልኩ የተወለዱት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተወለዱ በኋላ ምን አይነት ከማል የስብዕና ምሉእነት ነበራቸው የተወሰኑትን ልጥቀስ አንድ ሶስት ያክሉን ተጠቅሳለሁ የመጀመሪያው بغضه للأوثان وكل أنواع الباطل الله سبحانه وتعالى ጣዖት ማምለክንና የመሳሰሉ ባጢል ነገሮችን እንዲጠሉ አድርጓቸዋል አላህ عز وجل በወጣትነታቸው የዚህ አይነት ነገር ታይቶባቸው አያውቅም لما نشأت አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በእድገቴ በወጣትነቴ ጊዜ بغضت إلي الأوثان ጣዖታት ለኔ በጣም ተጠይ ነበሩ የተጠሉ ነበሩ وبغض إلي الشعر የጃሂልያ ግጥሞችም የተጠሉ ነበሩ ولما أهم مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين ولم أهم ምንም ጊዜ አስብ ያላቅም በጃሂልያ ጊዜ ወጣቶች ይሰሩት የነበረውን መጥፎ ነገር ሁለት ቀን ብቻ ለመስራት አስቤ ነበር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም طيب ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ታዲያ ያ ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ የምፈልገውንና እኔን ይከለክለኝ ነበር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በምን መልኩ ثم ما هممت بسوء بعدها حتى أكرمني الله برسالته ያን ካደረገብኝ በኋላ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም መጥፎ ነገር አስብ ያላቅም አላህ ለሪሳላው እስኪ መርጠኝ ድረስ አንድ ቀን ይላሉ አብሮኝ በጎችና ፍየሎች ለሚጠብቀው ጓደኛዬ እባክህ ፍየሎቼን ይልኛልኩና አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወጣት ይያሉ እባክህ ፍየሎቼን ይልኝ አንዴ እስኪ ወጣ ብዬ የማታ ምሽት መካን ወጣቶቹ እንደሚዝናኑት ወጣ ብዬ ልዝናና አልኩ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስኪ ለይ ሙዚቃው ዳንሱ ጭፈራው አሁን ያለው ናይት ክለብ ያንንም ነበር አያችሁ አይዋ ወጣሁን حتى جئت أول دار من مكة يمجمروا بيت قاعد الرسولنا أسمعوا عزفا بالدفوف يتمتى يتجفر سماه الرسول عليه الصلاة والسلام كذا كوتش بيه لما أدمت كوتش سل فضرب الله على أذني جرو إلي يهون نجر زقاني على الرسول عليه الصلاة والسلام فنمت انكلف السدن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فما أيقظني إلا حر الشمس ፀሐይ ወጦ የፀሐዩ ሙቀት ነው የቀሰቀሰኝ ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም شفتم هذه العنايه الربانيه يا الله سبحانه وتعالى تبقى ولم اقضي شيئا ثم عراني مثل ذلك مره اخرى ሌላም ጊዜ ሁለተኛ እንደዚሁ ይሄንኑ አላህ አደረገ خلاص ከዛ በኋላ ተውኩት ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገና በወጣትነታቸው ጀምሮ ከአልባሌ ነገሮች የጸዱ ነበሩ وفي روايه በህፃንነታቸው ምን ይሉ ነበር ና እንጫወት ያ መሐመድ ሲሏቸው ህፃን ይያሉ انا لم اخلق لهذا እኔ ለዚህ አይደለም የተፈጠርኩት ይሉ ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም أدبني ربي فأحسن تأديبي يا رسول عليه الصلاة والسلام جيتاي سرعات أسيازين سرعات ما سيازون ما سامر يا رسول عليه الصلاة والسلام ሁለተኛው تحكيم قريش في أعظم خلاف لها كاد يفضي بها إلى الحرب والقتال ሁለተኛው ትልቁ ከማላቸው ምንድነው ምሉ ስብዕናቸውን የሚያሳየው ክስተት ቁረይሾቹ
ከፍተኛ የደም መፋሰስ ሊያደርስባቸው የሚችል ትልቅ ኺላፍ ተፈጥሮ ነበር ያ ኺላፍ ምንድነው ከባድ ዝናብ ዘነበ ካዕባ አካባቢ ጎርፍ መጣና ካዕባ አደጋ ላይ ወደቀ የመፈራረስ ሁኔታ ተፈጠረ ከዛም በኋላ ካዕባን መልሰን አፍርሰን እንስራው አንስራው የሚል ኺላፍ ተፈጠረ በምን ተስማሙ እንስራው ነገር ግን ሐላል በሆነ ገንዘብ ብቻ እንስራው አሉ እያንዳንዱ ሰው ሐላል የሆነች ገንዘብ ብቻ ይዞ ይምጣ ከሐራም ያመጣነውን ገንዘብ መጨመር የለብንም በዚህ ግንባታ ላይ አሉና በዚህ ተስማምቶ መገንባት ላይ ያሉ አንድ ችግር ተፈጠረ ሐጀር አልአስወድን ወደ ቦታው የትኛው ጎሳ ይመልሰው ፈህምቱ ይህንን መመለስ ትልቅ ክብር ነውና እኔ ነው የሚገባኝ በሚል ከፍተኛ ችግር ተፈጠረ የጎሳ ጦርነት ሊፈጠር ምንም አልቀረውም ነበር ከዛ ምን ተስማሙ አሁን የሚገባው ሰው በሚዳኘን እንስማማ ተባሉ فمر عليهم النبي عليه الصلاه والسلام رسول عليه الصلاه والسلام ያኔ የ25 አመት ወጣት ሆነው አለፉ በእነሱ ምን አሉ هذا محمد الامين رضينا به حكما إما ታማኙ መሐመድ አይደለም እንዴ እሱ በሚለን ሙሉ ለሙሉ እንስማማለን አሉና ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉዳያቸውን አቀረቡ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉንም ጉዳይ ከሰሙ በኋላ ኩታቸውን አወለቁ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አነጠፉና ሐጀር አልአስወድን ዛጋ አስቀመጡ ከያንዳንዱ ጎሳ ተወካዮች አንዳንድ ሰው የኩታውን ጫፍና ጫፍ ያዟሉ ሁሉንም ድግ አድርገው ወደ ቦታው መለሱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቦታው ላይ አመቻቹትና ያንን ታላቅ የደም መፋሰስ ችግር በዚህ ቋጩት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም شفتم الحكمه የ25 አመት ወጣት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ መልኩ ነበር የሚያስቡት እንዴት يعني الله 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 قبل النبوة يا إخواني نبي كموناتشو بفيت ነው የዚህ አይነት ህክማ የነበራቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንተ ብትሆን ወደ ጎሳ ልታደላት ትችላለህ እኔ ቀበልሃለሁ ብለሃል خلاص የኔ ጎሳ ያንሳና ዛጋ ያደርግ አለምን لكن النبي صلى الله عليه وسلم ህክማ የጥበብ ባለቤት ነበሩ ገና ከወጣትነታቸው ጀምሮ የዚህ አይነት ሁኔታቸው ነበር በጣም ማርኳት ኸዲጃ በጣም ብዙ ትልልቅ ሰዎች የጠየቋት ታላቅ ሴት ነች በዘርም በክብርም በገንዘብም በሁሉም ነገር ለምን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መረጠች ይመስላችኋል ምሉ እነታቸውን ስላየች እኮ ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቲጃራ ላይ በሄዱበት ወቅት ያጋጠማቸውን ሁኔታ እንዴት አድርገው እንደነገዱ እንዴት በፍትህ እንደሚገበያዩ እንዴት አማና እንደሚጠብቁ ስላስተዋለች እኮ ነበር ያስብናቸው ጀዝብ አድርጓት ስቧት ነበር ለዛ ለተከበረ ጋብቻ ሁሉንም ልጆቻቸውን ከኢብራሂም ኢብን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውጪ እሱን ከማርየቱል ቅብጥያን የወለዱት ከዛ ውጪ ያሉት ልጆቻቸው በሙሉ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማን የተወለዱት ከኸዲጃ ከሌሎች ሚስቶቻቸው ልጅ አልነበራቸውም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌላውና በጣም የሚገርመው ክስተት اعتراف بحير الراهب بكماله ونبوته ووصيته عنه أبا طالب به بحير الراهب ባህታዊ ቡሐይራ የሚባለው ሰው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የ12 አመት ወጣት ሆነው ከአጎታቸው አባ ጣሊብ ጋር ተከትለው ንግድ በወጡበት ጊዜ እሱ አምልኮት የሚፈጽምበት ቦታው ላይ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆኖ የሆነ ቅፍለት የነጋዴዎች ቅፍለት ሲመጣ ይመለከታል ግን አንድ እንግዳ ነገር አስተውሎ ነበር ከቅፍለቱ መሃል አንድ ሰው አለ እዛ ሰው ላይ ያጠለለች ዳመና አለች ሌሎቹ ላይ ያቺ ዳመና የለችም ፀሐይን ለመከላከል አጥልላው የምትከተለው ዳመና የምትከተለው ሰው አለ በሚቆም ጊዜ ዳመናዋ ትቆማለች ሲንቀሳቀስ ትንቀሳቀሳለች ቡሐይራ በጣም ገረመውና ይህ ባህታዊ እሱ ዘንድ እሱ አካባቢ ሲያርፉ ሁላችሁንም ራት ጋብዣችኋለሁ ይላቸዋል ምን ማለት ነው ያልተለመደ ነገር ነው ሲሉት ላላ
እኔ ተክሪም ላደርጋችሁ ላከብራችሁ ስለፈለኩ ነው ከናንተ ውስጥ ማንንም ሰው እንዳይቀርብኝ ሁላችሁንም ራት ጋብዣለሁ አላቸው ራት ግብዣው ላይ ሁሉም ተገኙ إلا النبي عليه الصلاة والسلام وكان في راحلة عمه እሳቸው ከአጎታቸው ጓዝ ጋር ተቀምጠው ሌሎቹ ገቡ ቡሐይራ ሲፈልግ ያ ወጣት የለም ያ ህፃን የለም የ12 ዓመት ወጣት አንድ ሰው ቀርቷል እናንተ ውስጥ አይ ማንንም የቀረ የለም አንድ ልጅ አለ ሐያ አድርጎ ከታላላቅ ሰዎች ጋር አብሮ መብላት ስለማይችል ሐያ ስላለው እዛው ራሂላው ጋር አብሮ አለ አምጡልኝ እሱን ነው እናንተን ፈልጌ ጠርቻለሁ እንዴ ማለት ነው አመጧቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲያመጧቸው አያቸው እየዞረ ይመለከታቸዋል አይናቸውን ያያል አስተዋላቸው ትክሻቸውን ገልጦ አያቸው فكان عليه خاتم النبوة የነብይነት ማህተም ከስጋ የሆነች ቅርጽ ያላት ጀርባቸው ላይ ያለች አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያን ካስተዋለ በኋላ ለዚህ ልጅ አባቱ ማን ነው አለ ቡሐይራ እኔ አሉ አቡ ጣሊብ لا ابدا አላቸው በፍጹም لا ينبغي ليكون له ابا አባት ሊኖረው አይገባም ይህ ልጅ አላቸው አላሁ አክበር አባት ሊኖረው አይገባም የኛ ንቡአ የኛ ትንቢት የሚያሳየው አባቱ ገና በእርግዝና ላይ ያለ የሞተበት የቲም ልጅ ነው አዎ ለነገሩን ያያሳደኩት እንጂ አጎቱ ነኝ አባቱ ማለት ነኝ ብዬ ነው እንጂ አሉት አቡ ጣሊብ ቡሐይራ ምን አላቸው ይህ ልጅ ትልቅ ሸእን ያለው ልጅ ነው ትልቅ ነገር የሚጠብቀው ልጅ ነው ለታላቅ ዓላማ የታጨ ልጅ ነውና አይሁዶች አይን ሰትረህ ቶሎ ወደ መካ መልሰው እነርሱ ያውቁታልና ካወቁት ይጎዱታል አለ ቡሐይራ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ልጆቻቸውን የሚያውቁት ያክል ያውቁታል ሙሐመድን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ ይጠፋል እንዴ ገና ከሩቅ አረማመዱን አይተህ ታውቀዋለህ ትክሻውን ጀርባውን አይተህ ትለየዋለህ ልጅ አይደለም እንዴ ልጆቻቸውን የሚያውቁት ያክል ያውቁታል ሙሐመድን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ጋር ቡሐይራ የጠየቋቸው ጥያቄ ነበር ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የ12 ዓመት ህፃን ሆኖ ተመልከቱ أسألك باللات والعزى ቡሐይራ አምኖበት አይደለም እርሳቸው የክርስቲያን ሊቅ ናቸው ቡሐይራ ግን ቁረይሾች ያምኑበት የነበረው ላትና ዑዛ ሁበል ምናምን ስለነበር በላትና በዑዛ ይሁንብህ እኔ የምጠይቅህን መልስልኝ አሉ ቡሐይራ الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما بلاتنا بعزات أيك أهلو أتبلين والله እንደነርሱ የምጠላው የለኝም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ በኋላ በአላህ ስም ጠይቀሃለሁ አላቸው የምጠይቅህ መልስልኝ ስተኛ ምን ታያለህ ሁኔታህ እንዴት ነው ሁሉንም ነገር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚነግሯቸውን ልክ እነርሱ ተውሲፍ በተደረገላቸው በተገለጻቸው መልክ ተገጣጥሞ ሲያገኙት ነው እንግዲህ አቡ ጣሊብን ይህን ልጅ አደራ ተጠንቀቅ በጥንቃቄ ያዘው ብለው ምክር የሰጡ ማለት ነው ወህይ እንዴት ጀመረ ከዚህ በኋላ አለፍ ይያል ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ ባህር ነው ተባብለናል አለም አለፍ ይያልን ካልሆነ አይዋ አንዴ በኋላ ላይ አነሳላችኋለሁ ኢንሻአላህ ጊዜ ካለ የሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ ይላል ሁሉንም የህይወት ዘርፉን ማጥናት አይቻልም ይላል አንድ የሂንዱ ምሁር ሂንዱ ተከታይ ወይ አንዱን ዘርፍ መምረጥ አለብህ አለ ወይ ፖለቲካሊ ህይወታቸውን መምረጥ አለብህ ወይም የቤታዊ ቤተሰባዊ ህይወታቸውን መምረጥ አለብህ ወይም ኢማምነታቸው የሆነ ጃኒብ ይዘህ እንጂ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ ሙሉ ለሙሉ ኢንኮምፓስ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው ይላል ግልጽ ነው አይደል
فلذلك አለፍ ያለ ይያልን ኢንሻአላህ እናየዋለን ኢማም ቡኻሪ ረህመቱላሂ ዐለይህ ወህይ ሲጀምር እንዴት እንደነበር ሲገልጹ የጀመረው በሩእየ ሳሊሃ ምንም የማይሳሳትና እውነተኛ የሆነ ህልም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለስድስት ወራት ያዩት ግን ሌሊትም ቀንም ይተኙ ያዩትን ህልም በተግባር ከፈለቅ الصبح ልክ እንደ ፈጅር እንደ ንጋት ብርሃን ግልጽ ብሎ ነበር የሚያዩት እዛው ላይ ይከሰታል ማለት ነው የሆነ ነገር ሊሆን ከሆነ በህልማቸው አይተውት ከዛ በኋላ ይሆናል ይህ ወደ ወህይ ለማዳረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያ በመንድነው በህልም ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስገባቸው فلذلك ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላሉ ህልም ትክክለኛ የሆነ ህልም ይላሉ የወህይ 1/46ኛ ነው ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ማለት መሰላችሁ 23 አመት ነው አይደለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብይነት የቆዩት ስንት መንፈቅ ማለት ነው 46 አይደለም እንዴ 6 ወር አንድ መንፈቅ ነው አይደለም እንዴ አንዱን መንፈቅ 6 ወሩን በምን አሳለፉት በህልም አሳለፉት በህልም ነበር የሚታገዙት ስለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ 1/46ኛ ወህይ ነው ይላሉ ህልም ሷሊህ የሆነ ህልምን ማለት ትክክለኛ የሆነ ከዛ በኋላ እንግዲህ ተሐኑፍ ነው የገቡት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብቻቸውን ገለል ብለው ሒራ የሚባል ዋሻ ውስጥ ገብተው ተሐኑፍ ያደርጋሉ ዒባዳ ከመካ ቁረይሾችና ሙሽሪኮች ዒባዳ በሙሉ ርቀው ራሳቸው ተፈኩር ተሐኑፍ ተዓቡድ ውስጥ ነው የነበሩት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካነ يقضي ليالا عديدة ብዙ ሌሊቶችን ብቻቸውን ያሳልፉ ነበር ሒራ ውስጥ ነው ከዛም الملك ታላቁ ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጣና اقرأ አለኝ ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ما انا بقارئ እኔ መቅራት አልችልም አልኩት فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ጭንቅ እስኪለኝ ድረስ ቅፍ አድርጎ ጨመቀኝ ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ثم ارسلني كذلككኝ فقال اقرأ አሁንም አንብብ አለኝ فقلت ما انا بقارئ እኔ ማንበብ የምችል ሰው አይደለሁም አልኩት فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ من الجهد አሁንም እስከሚጨንቀኝ ድረስ ጭፍቅ አድርጎ ያዘኝ ለሁለተኛ ጊዜ አሁንም ለቀቀኝና اقرأ አንብብ አለኝ አሁንም ማንበብ አልችልም አልኩት ለሶስተኛ ጊዜ ጨመቀኝና اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إهنن أنبب اللين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنبب بفتره فتأريه سم أنبب نبي عليه الصلاة والسلام كان أميا ما أنبب مزعف ما يشلو نبي نبرو والأمية معجزة لنبي عليه الصلاة والسلام وعجز لأمته أمية مزعف منبب على مجال لنبي عليه الصلاة والسلام معجزانه لأمتاتشو سنفتنو عجزنو إلال مزعف منبب ما يجيل سو ما هيم مزعف منببكو أيجيلم يبالا نورنا والو مزعف منبب على مجال لرسول عليه الصلاة والسلام قال معجزانه فكان يقرأ باسم ربه بسم الله الرحمن الرحيم كذا من قالوا أنتج حكمة علم منهج للحياة لسولج ممرع لسولج نزع موج أيونا القرآن مزعف منبب يمايش النبي يزو ممتات معجزان ولا مني مزعف منبب ما يشيل سو انديتي إنن حكمة يزو يمتال مزعف منبب بيشيلو نورو የመካ ሙሽሪኮች ምን ይሉ ነበር አንዱን አንብበው እኮ አወቃቅሮ ነው ያመጣው ይላሉ አይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አደረጋቸው ኡሚ መጽሐፍ ማንበብ የማይችል አደረገና ማንንም የሌለው ህክማ ግን ሰጣቸው ቁርአንን ይህ ክስተት ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም አስደንግጧቸውና አስፈርቷቸው ነበር ተመለሱ ልባቸው የተንቀጠቀጠ
ሰውነታቸው የተንዘፈዘፈ ወደ ኸዲጃ ተመለሱና ዘሚሉኒ ዘሚሉኒ ሸፍኑኝ ሸፍኑኝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛም ልብስ ደራረቡላቸውና ሸፋፈኑላቸው ፍርሃታቸው እስኪለቃቸው ድረስ ከዛ በኋላ ምን አሉ لقد خشيت على نفسي ያሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በነፍሴ ላይ ፈራሁ ሲሉ الزوجة الطيبة الصالحة خديجة كلا والله قالت بفصم التفرى يا محمد ما يخزيك الله أبدا الله فصم أنتن የሚያዋርድ ሰው አይደለም አንተን ዝቅ የሚያደርግ ሰው አይደለም አንተን መጥፎ የሚያመጣብ ሰው አይደለም ምክንያቱም ዝምድናን ቀጣይ የተቸገረን ረዳት ያጣን ሰጪ እንግዳን አክባሪ ሐቅ ያለውን ሰው ሐቁን መላሽ የሆንክ ሰው ነህና ተመለከታችሁ እንዲህ አይነት ባህሪ ያለህ ሰው ነህና ምንም ችግር አይደርስብህም አብሽር رحم الله شاعرا إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها ተመልከቱ ይህ ሻዕር እንዴት እንደሚያቆላምጣቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም والله እኛ ውስጣው እንዴት ነው እንደው ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪ ግለጻቸው ቢባል እንደው والله በጣም አርቲስቲክ በሆነ መልኩ የሚገልጸው አለ ውስጣችን ግን ከገባኩ እንገልጻቸዋለን አይደል እንዴ አይደለም እነኚህ ሰዎች እኮ እንዲህ አይነት ሽዕሮች ውስጣቸው የሚፈልቀው ውስጣቸው ስለገቡ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ የሰው ልጅ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሚላኩበት ጊዜ የነበረው ሁኔታ በጣም ጸያፍ ነበርና አላህ ሊለውጠው ፈለገ ነብዩም በመላክ የሰው ልጅ አላቀ የላከላቸው ነብይ ደግሞ ተራ ነብይ አልነበረም ከሰው ልጅ በሙሉ ምርጥ የሆነው የፈነጠቀ ብርሃን ያዘለው ነጅም ወሂላል البرية የሰው ልጆች ኮከብና ጨረቃ የሆነውን ሰው ነው የላከላቸው ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصية أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمدا لي نبيا إلى يني كبري بك أنيال بدستاي بذات ثريا مالت ركعت لا يالج كوكب نች እሷን ለረግጥ ምንም አልቀረኝም አሉ ለምን دخولي تحت قولك يا عبادي يا عبادي እናንተ ባሮቼ የሚለው ስያሜ ውስጥ በመግባቴና አህመድን ለኔ ስለላክልኝ ከደስታ ብዛት ዘልዬ ثريا ለነካ ምንም አልቀረኝም ይላሉ ሻዒር ዳዕዋቸውን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጀመሩት يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر سورة المدثر سيورد اللاتشو أنت تكنانا بهوي تنس هزبوتشهن أسفرارا لبسهن ما ساتر نجاسة عندنا كهاس فاللقم أنت وحي يميارف بهسونانا كنجاسة يسأده مهنا اللبه هنيتاه يتستكاك كلمهنا اللبت ከአላህ ውጭ የሚመለኩ ነገሮችን በሙሉ ራቅ የሚለው አያ ሲነሳ ይህ አያ ሲወርድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወዲያውኑ ዳዕዋቸውን ጀመሩ ከሴቶች መጀመሪያ የሰለመችው ኸዲጃ ቢንት ኹወይሊድ ኡሙ አልሙእሚኒን ረዲየላሁ ዐንሃ ኸዲጃ ነበረች የሰለመችው ከህፃናት ደግሞ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ናቸው ከወንዶች ከታላላቅ ሰዎች አቡበክር ሲዲቅ ከባሮች ደግሞ ዘይድ ኢብኑ ሐሪታ እነዚህ የመጀመሪያ ሰለምቲዎች ነበሩ ነብዩ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ወዲያውኑ እንደሰለሙ 10 من 10 المبشرين في الجنة በጀነት ከተመሰከረላቸው ስድስቱን አስለማቸው መጡ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ የአቡበክር ሲዲቅ አሰላለም ከሌላው ሰው እንደሚለይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ما دعوت احدا ይላሉ عندنا سو طري على دركم الى الاسلام والاسلمنا الا كانت فيه عنده كبوه ትንሽ እስኪ ላስብበት ብሎ የማመነታታት ነገር ያሳየ ቢሆን እንጂ ትንሽ ወደ ኋላ የመመለስ ነገር
ያሳየ ቢሆን እንጂ ወነظر وتردد الا ما كان من ابي بكر ابو بكر ሲቀሩ ሌላው ሁሉ ትንሽ ያዝ አድርጎታል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትንሽ መለስ አድርጎታል الا ابا بكر ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه እንድችም አላለም ወዲያውኑ ነው በነገራችን ላይ አቡበክርን መጀመሪያ ዳዕዋ ያደረሰለት ማን ነው አቡ ጀህል እንደሆነ ታውቃላችሁ አቡበክር ከሌላ ሀገር ቆይቶ ሲመጣ ሙሐመድ የሚለውን ትሰማለህ ምን አለ ነብይ ነኝ ይላል إن كان قال فقد صدق እንዴ እኔ አንተ ማለት ግን ማጣራት አለብኝ እንጂ እሱ ካለማ እውነቱን ነው አሉ አቡበክር شوف إن كان قال فقد صدق አንተ በትክክል ብሏል እንዴ መሐመድ የሚለው አንተ ነህ ቼክ መደረግ ያለብህ እንጂ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብለው ከሆነማ በቃ خلاص አቡበክር በረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስብዕና መተማመናቸው ብዛቱ ይላሉ አቡበክርም ሽርክ ነገር አይሰሩም ነበር ከማን ጋር ነበር የሚቆዩት ከነ ዘይድ ኢብኑ አምር የሚባሉ على ملة إبراهيم ከነበሩ ሰዎች ጋር ነበሩ እድሜያቸው 90 80 የሆናቸው ሽርክን የሚያወግዙ ጣዖታትን አባካቸው አትገዙ ይህ የኢብራሂም መንገድ አይደለም ይያሉ ሱቅ ዑካዝ የሚባል አረቦች የሚሰበሰቡበት ገበያ ላይ ቆመው የሚያስተምሩ ታላላቅ ሰዎች ነበሩ የነሱን ዋዕዝ ነበር የሚሰሙ አቡበክር الصديق ነብይ ይጠብቁ ነበር ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች ነብይ ይጠብቁ ነበር አቡበክር الصديق رضي الله عنه በጣም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ የመተማመናቸው ብዛት ይላሉ ነብይ እኮ ነኝ እንኳን ብለዋቸው አንተ እኮ ነብይ ነህ ሊሏቸው ምንም አልቀራቸውም ይላሉ ሱብሃንአላህ አንተ እኮ ነብይ ነህ ሊሏቸው ምንም አልቀራቸውም የነበራቸው በስብዕናቸው ላይ የነበራቸው ኮንፊደንስ ማለት ነው አቡበክር الصديق رضي الله عنه المعجزات المحمدية እስኪ ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ በኋላ ስላሏቸው ሙዕጂዛዎችን እንነጋገር صلوا على النبي هل تحبون النبي عليه الصلاة والسلام تودالاችሁ ነብያችን عليه الصلاة والسلام ማን ነው እስኪ ጁን ያውጣልኝ የሚወድ الله أكبر الله أكبر الله ከሳቸው ጋር ይሰብስበን እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልታደልነውም ፊታቸውን አላህ በጀነት ያሳየን ወንድሞች አላህ በጀነት ያሳየን حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا يحرمنا في الجنة إن شاء الله الله يكلكلنا إن شاء الله نبي عليه الصلاة والسلام اشتقت إلى إخواني كبلوا على عند حديثات شولاي أنا وندم وجهي نافقوني على الرسول صلى الله عليه وسلم أفري يجارو كنت بلو أشوا جار يادرقوا تكزوا رسول عليه الصلاة والسلام منه يا رسول الله سلواتشو اشتقت إلى إخواني ወንድሞቼ ናፈቁኝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወለስና ኢኽዋነከ ያ ረሱላህ እኛ ወንድሞቼ አይደለንም እንዴ አንተ የአላህ ነብይ አንቱም አስሐቢ እናንተ አስሐቦቼ ናችሁ ولكنهم إخواني ግን ወንድሞቼ الذين يأتون من بعدي ከኔ በኋላ የሚመጡት አማኞቼ ናቸው እኔን ሳያዩኝ ያመኑብኝ ወንድሞቼ ናፈቁኝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም واشتقنا اليك يا رسول الله እኛም ናፍቀናል አንተ የአላህ ነብይ القرآن الكريم የመጀመሪያው ትልቁ ሙዕጂዛቸው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ነው ሌሎችም ሙዕጂዛዎቻቸውን ተሐዲ ቻሌንጅ አላደረጉባቸውም ይሄው ነብይ ለመሆነ የቁርአን ነው ያሉት እንጂ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌሎች ሙዕጂዛዎች በተለያየ አጋጣሚ ያሳዩ ቢሆንም ግን ነብይነታቸውን የተፈታተኑበት ቁርአን ነው ቁርአንም ምን ይላል ራሱ ሲፈትን በቁርአን የማያምኑትን ሰዎች قل لو اجتمعت الإنس والجن إلى الله سوم جن بالسباسب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جنم سوم بالسباسب
የዚህ አይነት ቁርአን ለማምጣት ቢሞክሩና እርስ በርስ ቢረዳዱ ይህንን ቁርአን አይነት ማምጣት አይችሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁል አላቸው አላህ እስኪ በላቸው አንተ ሙሐመድ ፈእቱ ቢዐሽሪ ሱወር مثله ሙፍተሪያት ከጥፍጥፍ ብላችሁ የትም ቀረማምጣችሁ እስኪ 10 ሱራዎችን የዚህ አጫጭር አይነት ሱራዎችን አምጡ በላቸው አይችሉም ሙሰይለመተል ከዛብ ለማምጣት ሞክሮ ነበር ይባላል በጣም የሚገርማችሁ ግን ግጥም ነገር አድርጎ ሊያመጣው ሞከረ ቁርአን ليس بالشعر አይደለም እንዴ ቁርአን ሽዕርም አይደለም ግጥምም አይደለም ስድ ንባብም አይደለም ቁርአን የራሱ የሆነ ያጻጻፍና የራሱ ሪትም ያለው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ነው እሱ ከተወሰኑ ሱራዎች ጋር በሚመሳሰል መልኩ ሱራዎች ጋር በሚመሳሰል መልኩ አድርጎ አመጣ ቁርአን አሉ ግን ማዕናው ምን ይላል መሰላችሁ እርሻ አይታችኋል እርሻ ማለት እኮ ምን አሳወቀህ እርሻ ታርሱታላችሁ ትዘሩታላችሁ ትኮተኩቱታላችሁ ታጭዱታላችሁ ከዛ በኋላ ትከዝኑታላችሁ ከዛ በኋላ ትመገቡታላችሁ ቁርአን ለማስመሰል ሞከረና ማዕናው ግን ሱብሃንአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውርደቱን አሳየበት እዛው ላይ ሙሰይለማ ሐቂቀተን ቁርአን ላይ ብቻ አይደለም ሰው አድናለሁ ብሎ ዱዓ ሲያደርግበት አንድ ጻል ልጅ ታሞ መጥቶ ሞተ ሊያድን ዱዓ ያረጋል እሱ ሞተ ገባ ነብይ ነኝ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገላቢጦሽን ያሰራዋል ቁርአን ከሌሎች ተአምራቶች ሁሉ ለየት የሚያደርገው ሌሎች ተአምራቶችን እንጠቅሳለን እንሽቃቁል ቀመር የጨረቃ መሰንጠቅ ግመል ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጥቶ አንገቱን አቀርቅሮ ማልቀስ ኹጥባ ያደርጉባት የነበረች ዛፍ ጉቶ ተጠግተው ከሷ ላይ ተደግፈው ያደርጉባት የነበረች አንዲት የአንሳር ሴት ልጅ በሰራው ሚንበር ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሸጋገሩ ያቺ ጉቶ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ድምጽ አውጣ ማልቀስ የመሳሰሉ ሙዕጂዛዎችን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሳይተዋል ቁርአን ግን ከነኚህ ሁሉ ሙዕጂዛዎች ይበልጣል ለምን አሁን ለሚመጣ ለዛኔ ለነበሩትም ሰዎች ምንድነው መረጃ ነው لانه قرآن يتلى የሚነበብ ልታየው ልታስተነትንበት የምትችል ተጨባጭ መረጃ ስለሆነ እነኛን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ እንዲህ አድርገው ነበር ብለ አንድ ላላመነ ሰው ብትነግረው ምን ሊልህ ይችላል እኔ መቻየው ይላል አይደለም እንዴ ኢሳ አለይሂ ሰላም እንዲህ አድርገው እኮ ሙዕጂዛ ሰሩ ቢለው እኔ ስላላየው አላምንም ሊል ይችላል ሙሳ አለይሂ ሰላም ዘንጋቸውን ጥለው ወደ ባብነት ተቀየረች ቢባል አንድ ሰው አላየሁም ሊል ይችላል ቁርአን ግን ይሄው ነው የምትለው ግልጽ ነው هذا هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يا قرآن تلقوا معجزة إلى الله عند عالم أعظم إن من عظم المعجزة القرآنية عدم انقطاع إعجازه تلقوا يا قرآن معجزة على ما لقنا إلى الله كل يدلو بدلوه كلهم يجلف بشالو يأكل አልቅም ሙዕጂዛው ድሮ አገላለጽ የሚማርካቸው አረቦች ተማረኩበት በቁርአን ወነጅሚ መጨረሻ ላይ ያለውን አያት አስተውሳላችሁ አይደለም ወነጅሚ በወረደበት ጊዜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሙሽሪኮችም ሙስሊሞችም ባለበት ሲቀሩ ሁሉም ስጁድ አድርገዋል ልባቸውን ገዝቷቸዋል ቁርአን አምነውበት አይደለም ግን ካነስ ሰሐረሁም ዲሳባቸው ጎተታቸውና አንበረከካቸው ቁርአን አገላለጹ የማረካቸውን አናግሯል አሁን የዘመናችን ሰው ደግሞ ትንሽ አምልኮት ኮታንኮት ውስጥ አስገቡልኝና በጣም የሚያምንበትና የሚመካበት ሳይንስ ነውና ሳይንስንም የሚያንበረክክ እውነታ ሲያዘው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስለን ቁርአን ያን አይነት ባህሪ ይዞ ነው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተሰጠው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም
ተግባባን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲልካቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሳቸውም ጊዜ የነበረውን ሰው ከሳቸውም በኋላ የሚመጣውንም ሰው ማናገር እንዲችል በዛኔ ይኩራሩበት የነበረውን ነገር በወቅቱ ይመኩበት የነበረውን ነገር ፍርክስክስ አድርጎ እሱ የበላይ ይሆን ዘንድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን የላከ ኢሳን ሲልክ በወቅቱ የነበሩት ሰዎች ምንድነው የሚመኩበት ነገር طب الاعشاب ነበር የዚህ የቅጠላ ቅጠል ምህንድስና እንትን ህክምና ነበር መድኃኒት መስራት ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢሳን እናንተ የታመመ ማዳን ላይ ትኮፈሳላችሁ እንዴ አለና የኔ ነብይማ የሞተንም ያስነሳል አላቸው አይደለም እንዴ ويحيي الموتى باذنه በኔ ፈቃድ እኮ የሞተንም ያስነሳል የኔ ነብይ አላቸው በሙሳ ጊዜ የነበሩት በሲህር በድግምት በመናመን ይኮፈሱ ነበር አንዲት ዘንግ ልክላችኋለሁ ሙሳ እሷን ሲለቃት ድግምታችሁን በሙሉ ዋጥ የምታደርግ ትሆንና የኔ ነብይ እኮ እናንተን ድግምት በሙሉ ከምንም የማይቆጥር ነው የሚል መልእክት አስይዞ ላካቸው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ ቁርአን የመጨረሻ መልእክት ነውና እስከ መጨረሻው ዘመን ድረስ ያሉ ሰዎች ሊኩራሩባቸው ሊመኩባቸው የሚችሉ ማንኛውንም አይነት ዕውቀቶች አመለካከቶች ሊፈታተንና ቻሌንጅ ሊያደርግ የሚችል መጽሐፍ የተሟላ ኪታብ አድርጎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የላከው ለዚህ ነው ቁርአን ከየትኛው ሙዕጂዛ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሳዩዋቸው ሌሎች ሙዕጂዛዎችም ሆነ ሌሎች ነብያቶች ያሳዩዋቸው ሙዕጂዛዎች በሙሉ ይበልጣል ግልጽ ነው አይደለም ለምን ከዓቅል ጋር የተገናኘ ነገር ነው ዓቅል ደግሞ የሰው ልጅ እስካለ ድረስ ዓቅል የሚባል ነገር አላህ ፈጥሮለታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዓቅል የበለጠ ትልቅ ነገርን አልፈጠረም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓቅሉን ተጠቅሞ ቁርአንን መመርመር ይችላል ቁርአንን መቀበል ይችላል እስኪ መጽሐፉን አንብቦ ሲያነቡ ሱብሃንአላህ ስለ ቁርአን የሚባለውና እነሱ የሚያነቡት የተለያየ خلاص እጃቸውን ይሰጣሉ በየትኛውም ዘመን ላለው ሰው ማሸነፍ የሚችል ሙዕጂዛ ቡኻሪ እና ሙስሊም እንዲሁም አህመድ በዘገቡት ሐዲስ ላይ እንሽቃቁል ቀመር የጨረቃ መሰንጠቅን በሚመለከት ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلوات لا تبخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام ايوه مساسات ያስፈልግም በደንብ هذا محباችን የምንገልጽበትም አንዱ መንገድ ነው እስኪ አንድ ተአምር አሳየን አሉ የመካ ሙሽሪኮች ጨረቃ ከሁለት ተከፍላ መጣች مطعم የሚባል ሰሃቢ ምን ይላል انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين كهلت تكفله فرقة على هذا الجبل ግማሹ እዚህ ተራራ ላይ وفرقة على هذا الجبل ግማሹ እዚህኛው ተራራ ላይ ያየው ሰሃባ ነው የሚናገረው فقالوا سحرنا محمد سحر አደረገብን አሉ وانزل الله تعالى مصداق ذلك الله يزام ማረጋገጫ ቁርአን አወረደ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر مسعات قرب على الله سبحانه وتعالى قيامة قرب شركا كولت تكفلت ምንም ተአምር ባዩ ጊዜ ያፈነግጡና ይህ ድግምት ነው ይላሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠፈር ምርመራ ውጤት አለ እዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት ይህንን ፕሮግራም ለሚያዘጋጁት ሰዎች ኢሜል ያላቸውን ወንድሞች ልልክላችሁ ይችላልው ኢሜላችሁን በኋላ ትሰጡኛላችሁ ይህ የጠፈር ምርምር ውጤት ምንድነው በ100 ሚሊዮን ዶላሮች የሚገመት ወጪ ያወጣች ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የጠፈር ምርምር ታደርጋለች አንዱ የምርምር ፕሮጀክት የጨረቃን ይዘት ቴክስቸር ማጥናት ጨረቃ ምንድነች ከምንድነው የተሰራችው የመሳሰሉ ጥናቶችን ማድረግ ነበር እነኚህ የጠፈር ሳይንቲስቶች ያገኙት አንድ እውነታ መስመር የሰራ ካሁን በፊት የተሰበረ የሚመስል ምልክት አዘል ነገር ነበር ያገኙት ልክ አንድ ብርጭቆን ሰብራችሁ ብትገጥሙት
የተወሰኑ ፓርቲክሎች በመሰበር ምክንያት ስለሚበኑ ሙሉ ለሙሉ አይገጥምም የተወሰነ መስመር ያሳያል ምናልባት በደንብ ከያዛችሁት ውሃም ላያፈስ ይችላል አይደል እንዴ ነገር ግን በአይን ይለያል ምክንያቱም በመሰበር ምክንያት ሌላ ሶስተኛ ፓርቶች አሉ የሚወድቁ የሚፈረከሱ ያኔ ፓርቲክልስ አሉ ማለት ነው ይህንን ጉዳይ ነው ጨረቃ ላይ የዚህ አይነት እውነት አግኝተናል ብለው በኢንተርኔት ያሰራጩት صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين النبي عليه الصلاة والسلام إهنن معجزة كعند شعرات متوامتات بفيتا سايتوتال في الصحيحين بخاري مسلم أحمد زقبوتال بصحيح النتو عندك ترطاري لنا الله دقمو بدين تلاتوش براسات شو انفستمنت يا رسولنا عليه الصلاة والسلام معجزة رقاقته الله أكبر يا رسول صلى الله عليه وسلم نبي النت $100 مليون ياوطو يرقاقتالو اقتربت الساعة وانشق القمر الكرم قنت ناتي يادرقالو they are busy they are investing قن invest يمي يادرقوت الإسلام نبر إن الله لا ينصر دينه ولو برجل فاجر الله سبحانه وتعالى دينون يردوال مناتي بهونهم سو بيهون قلت له الله هداية يستعجو الله يملساتشو هنا نونتا الله يجلس اللاتشو ليلو برسول عليه الصلاة والسلام نافقوت ያነባውን ጉቶ የተምር ዛፍ ቁራጭ የሚመለከት ሐዲስ ነው ይህ ሐዲስ ብዙ ሰሃቦች ካወሩት ሐዲስ ውስጥ አንዱ ነው ምክንያቱም የተከሰተው የውሙል ጁሙዓ ሰላተል ጁሙዓ ላይ በተሰበሰቡ ሰሃቦች ላይ ነውና ስለዚህ ብዙ ሰሃባ አውርቶታል ግልጽ ነው አይደለም መውሱቅ ምንም ጥርጥር ሸክ የሌለበት ሐዲስ ነው ለምን ብዙ ሰሃቦች አይተውት ሰምተውት የተከሰተ ነገር ነው አንዲት ሴት ነበረች ከአንሳር ነጃር ካርፔንተር ምንድነው አናጺ ልጅ ያላት ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣችና እኔ እኮ አንድ አናጺ ልጅ አለኝ ጎበዝ አናጺ ምነው ሚንበር ቢሰራልዎት ያ ረሱላህ ከፍ ብለው ኹጥባ የሚሉበት አለቻቸው እሺ ያሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚንበሩ ተሰርቶ መጣ رسول عليه الصلاة والسلام الزامن برلاي قمو خطبة لمادرق تجمروا فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي لك هسألج سيالك سيمي السمو عينة دمس بل إلى حديث فصاحة النخلة نميلت ياتشي يتمر قراج زاف ጮኸች ነው የሚሉት ልክ ህፃን ልጅ ድምጽ አውጥቶ የሚያለቅስ ያክል ድምጽ አውጣ ለቀሰች ይላሉ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا بكى لما فقد من الذكر يا الله الذكر ሁሌ ከሱ ጎን ሆኜ አላህን አስታውስ ነበርና ያንን ስላጣም አልቀሱ ነው እኮ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ቡኻሪ በዘገቡት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚንበር ወረዱና እቅፍ አደረጉት ይላል እቅፍ አደረጉትና ዝም አሰኙት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين